ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರೂರು ನೀ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡು ನೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರೂರು ನೀ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡು ನೀ. 100, 60, 30 ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡು ನೀ. 100, 60, 30 ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡು ನೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರೂರು ನೀ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡು ನೀ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬೀಳದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್ 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 ರಾಜ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ತಮಿಳಿல் கூட நான் சொல்கிறேன், ಕನ್ನಡನೇ ನಾನು பேசுகிறேன். ಆದಿಕಾಂಡ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51 ವಚನ 52ನೇ ವಚನ. ஆதிகாண்ட ஆதியாகமம் 41ஆம் அதிகாரம் 51லேருந்து 52 வரை நம்ம வாசிக்கலாம். ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯೋಸೇಫನು, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನು, ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಫ್ರಾಯಿಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಯೋಸೇಪ್ ಎಲ್ಲಾರ್க்குமே தெரியும். ಯೋಸೇಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಸೇಪನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ? ಮನಾಸೆ. ಎರಡನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ? ಎಬ್ರಾಹಿಂ. ಮನಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಬ್ರಾಹಿಂ ಇಲ್ಲ அப்படினா, ಹಾಗಂದ್ರೆ மனாசே அவர் சொல்றாரு, ஆண்டவரே இந்த பிள்ளையை கொடுத்து என் வேதனை மறக்க செய்தீர். ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದೆ அப்படின்னு அவர் எங்க இருக்கிறாருன்னா, அப்பாக்கு ரொம்ப செல்ல பிள்ளை. யோசேப்பு யாரா இருந்தாரு? 12 பிள்ளைகள், 12 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮಗವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೋಬು கொஞ்சம் அதிகமா நேசிச்சாரு. அதனால என்னாச்சுன்னா சகோதரருக்குள்ள பொறாமை வந்துடுச்சு. சகோதரர்கள் ಏನಾಯ್ತು? ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂತು. ಅப்புறமா என்ன சொன்னாங்க? ಕನವು வருது ಇವ್ರಿಗೆ, ಕನಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕನಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಯೋಸೇಪನಿಗೆ முச்சுமறை யாவது இல்ல. அத்தனோக ஏன் ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? எல்லாத்தையும் ஓப்பனா சொல்லிடுறாரு. அப்பா எனக்கு கனவு இப்படி வந்துச்சு தெரியுமா, அண்ணா எனக்கு கனவு இப்படி வந்துச்சு தெரியுமா. அவர் மனசுல ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா அதை கேட்கிறவங்களுக்கு என்னவா இருக்கிறதா? ஒட்டை கிச்சு பொறாமையா இருக்கிறது. அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு? அப்பா விலை உயர்ந்த ட்ரெஸ்ஸை குத்துறாரு யோசேப்புக்கு. விலை உயர்ந்த ட்ரெஸ்ஸை குத்தவொன்னே இன்னும் ஜாஸ்தி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? அவன் மேலே ரொம்ப பொறாமை. யோசேப்பு சும்மா இருந்தானா? ಅಣ್ಣ ತಂಬಿ ಪಂಡ್ರದೆಲ್ಲ எடுத்துட்டு வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்வாராம். ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? அப்பா பெரிய ಅಣ್ಣ அப்படி பண்றாரு, ಮೂನಾದ ಅಣ್ಣ இப்படி பண்றாரு, ಅಂಜಾದ ಅಣ್ಣ இப்படி பண்றாரு. ಈ ರೀತಿ 11 ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬಂದು 12ನೇ ಮಗ, ಚಿಕ್ಕವನು. 10 ಅಣ್ಣಂದಿರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳೋರು, ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவனுக்கு எல்லாருக்கும் பொறாமை வந்துச்சு. பொறாமை வந்து ஒரு நாள் என்ன சொல்றாரு? அப்பா போயிட்டு, உன்னுடைய சகோதரர்கள், ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡು? ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ அப்படின்னு சொல்லும் போது, நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? கிளியரா? என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகுதா? அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, அப்போ அப்பா ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಸೆಫನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳನ್ನ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿನೇ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದಿದ್ರಿಂದ ಯೋಸೆಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಸಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ. ನೀನು ಊಟ ಕೊಡುವಾಗ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಕನಸುಗಾರನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. யார் வராங்கோ? நம்ம தம்பி வரான், நம்ம சகோதரன் வரான், நமக்கு நன்மை செய்ய வந்திருக்கிறான். எதுக்காக வந்திருக்காங்க யோசிக்கவே இல்லை. ಓ ಕನಸುಗಾರನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಎಳಿದಾತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈತನನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಒಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೀ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಆಳವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ತೆಗೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, நம்முடைய சகோதரன் எடுத்து இஸ்மவேலுக்கு வித்துடலாம். அது இஸ்மவேலிಗೆ ಮಾರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ அவங்க ಎಡುಬುಡಿ ವೇಲೆ, அவங்க ದಾಸವನ್ನ ಎಡುಬುಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ஹீனவாத ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಬಾಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು, ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, அப்படியெல்லாம் இருந்து கடைசியில் என்ன பண்றாரு, ஜெயிலுக்கு போறாரு. கனவு வருது, என்னென்னமோ நடக்குது, ரொம்ப கஷ்டம், சகோதரர் கூட ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட யோசேப்பு என்ன பண்றாருன்னா, யாராச்சும் நீங்க மறப்பீங்களா? உங்க வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் நடந்த சீக்கிரமா மறப்பீங்களா? ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾರಾச்சும் நீங்க சீக்கிரமா மறப்பீங்களா? யோசேப்பு கூட மறக்கலையா. யோசேப்பு கூட என்ன இல்லை, மறக்கல, அவர் இருதயத்துல வச்சிருந்தாராம். அது இதுல இந்த வசனத்துல தான் வெளிப்படுது. அப்ப யோசேப்பு மறக்கவே இல்லையா அவர் இருதயத்துல. ஆனா கர்த்தர் சொல்லுகிறது, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, யோசேப்போடு யார் இருந்தாங்களா? கர்த்தர் இருந்தார். கர்த்தரோடு யார் இருந்தாங்க? யோசேப்பு இருந்தாரு. ஆனாலும் அந்த இருதயத்துல ஒரு சின்ன காயம் இருக்குது. நம்ம அண்ணா இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, நம்ம ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ஆனா ஒரு நாள் ஜெயிலிருந்து யோசேப்பு வெளியே வராரு. ஜெயிலிருந்து வெளியே சடனா என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிடுறாரு, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அப்போவாச்சும் மறந்தார கசப்ப? அப்பவும் மறக்கல. சரி, எகிப்து அந்த பார்வோன் ராஜா என்ன பண்றாரு, நம்ம நல்ல ஒரு மனுஷன், தேவ ஆவி பெற்ற மனுஷன், தேவர ஆத்மனை ஒந்திதந்த மனுஷன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகளையே கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு. கல்யாணம் பண்ணாலும் அவருக்கு அந்த கசப்பு மாறுச்சா? மாறல. அப்புறமா ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறான் அவனுக்கு. யோசேப்புக்கு ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. அந்த குழந்தைய பார்த்து தான் யோசேப்பு சொல்றாரு. அந்த வசனத்தை படிக்கலாம், 51வது வசனத்தை. யோசேப்பு, என் வருத்தம் யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டார். ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಸೇಪ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹ ಓದೋಣ ಇದನ್ನು. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯೋಸೇಪನು, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. யோசேப்பு என் வருத்தம் அப்படின்னா அவன் இருதயத்துல வருத்தம் இருக்குது. அவருடைய இருதயத்துல என்ன இருக்கிறதா? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರ இருதயத்துல என்ன இருக்குது? ಕಷ್ಟ இருக்கிறது. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಜೈಲು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದಾಸ್ವತದಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಂದನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲ ಮಗ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ கஷ்ட ಇದೆ. அப்ப அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது சொல்றாரு, என் இருதயத்தில் இருக்கிற கஷ்டத்தையும் என் குடும்பத்தையும் நான் மறக்கும்படி, என் குடும்பத்தையும் என்ன பண்ணணுமா? மறக்கும்படி. இன்னைக்கு என்ன, குடும்பத்துல தான் நிறைய பிரச்சனைங்க, குடும்பத்துல தான் நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்குது. ಕಣವನ್ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಲಿಸ್ಟ್ இருக்கும், ಮனைವಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ஆனா யோசேப்பு சொல்றார், என் குடும்பம் அனைத்தையும், என் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட எல்லாவற்றையும் மறக்கும்படி தேவன் எனக்கு என்ன சொன்னாரா? மனாசே. மனாசே என்றால் என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நீங்க மறக்கணுமா. ஹல்லேலூயா. உங்க இருதயத்துல நிறைய வலி இருக்குது, நிறைய கஷ்டம் இருக்குது, நிறைய வேதனை இருக்குது. எனக்கு கஷ்டமே இல்லை, எனக்கு வலியே இல்லை, எனக்கு துக்கமே இல்லைன்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? யாருமே சொல்ல முடியாது. ஆனா யோசேப்பு சொல்றாரு, அவருக்கு இருந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் பார்த்து சொல்றாரு, என் இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா கஷ்டமும், என் குடும்பத்துல நடந்த எல்லா காரியங்களையும் மறக்கும்படியாக தேவன் எனக்கு மூத்த மகனை கொடுத்தார், மனாசே என்று பெயரிட்டாராம். மனாசே என்ற மறப்பதற்கு சமானமா. நீங்க மறக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணணுமா? சில காரியங்களை மறந்தே ஆகணும். மறக்கிறது தான் தேவருக்கு இஷ்டாந்தே.
ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನೋಡಿ ಯೋಸೇಫ್ ನೋಡಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಆ குணாதிசயங்களை பார்த்து வைப்பாங்களாம். குணாதிசயங்களும் ஆகலே நோடி இந்த பிள்ளை இப்படிதான் வரும். கஹியனி விட்டுதே, நீ பழைய ஏற்பாடெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. நான் துக்கத்துல பெற்றேன், இந்த மகனுக்கு யாபேஸ் என்று பேரிடு, நான் கசப்புல பெற்றேன். எப்படியா? எல்லா பிள்ளைங்களும் சந்தோஷத்துல பிறக்காது, அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லா மக்களும் ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇದು வேண்டானாலும் பிறந்துடுச்சு. ಕೆಲವರು ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗು ಬೇಕಂತ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நான் கஹிಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ இந்த பிள்ளைக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா யாபேஸ் என்று பெயரிடுவேன். அப்போ யாபேஸ் நம்ம ஜெபித்து பெரியாள் ஆயிடுறாரு. அப்போ யோசேப்பு என்ன சொல்றாரு, தேவன் என்னை மறக்க செய்தார், அதனால மனாசே என்று நான் பெயரிட்டேன். ரெண்டாவது பிள்ளைக்கு இன்னொரு பேர் வைக்கிறாரு. அது என்ன 52வது வசனத்துல நம்ம படிக்கலாம். ಅವನು ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಫ್ರಾಯಿಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ஆமென் ஆமென் ஹல்லேலூயா. ரெண்டாவது பிள்ளை பிறக்குது அவருக்கு. அந்த ரெண்டாவது பிள்ளை பிறக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாரா? எப்ராஹிம். அப்படின்னா என்னை பழுக பண்ணுவார், என்னை பெருக பண்ணுவார். ಎಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அப்ப நிறைய பேர் இருதயத்துல மனாசே இருக்கிறதுனால, மனாசே ಇಲ್ಲದದனால தான் ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಾಸೆ ಹೃದಯத்துல வரணும். ಮನಾಸೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು. ತಂದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. அப்போ நீங்கள் நினைக்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை மறக்கணுமா. மனாசே அவர் அதுதான் அந்த இருதயத்தை வச்சு எத்தனையோ வருஷங்கள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அதாயிடுச்சு, அப்புறமா தான் சொல்றாரு, இந்த மனாசே தேவன் எனக்கு கொடுத்தார். மனாசேனே என்னங்க? அது ஜீவன். உங்களுக்குள்ள ஆவியின் ஜீவன் பிறக்கும் போது நீங்க மறப்பீங்க. ಆವಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವ ದೇವರ ವಚನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. நீங்க மாம்சத்துல நீங்க மறக்க முடியாது. நாங்க சொல்லலாம், நிறைய பேர் சொல்லலாம், நான் மறந்துட்டேன், நான் மன்னிச்சிட்டேன், நான் அதை நினைக்கிறதே கிடையாது, நான் மறுத்து விட்டேன், நான் அதை நினைப்பு ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க மாம்சத்துல அதை செய்யவே முடியாது. ஆவியானவருடைய துணை இல்லாம நீங்க செய்ய முடியாது. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಸத்தின் சிந்தனை மரணமா இருக்கிறது. மாம்சிகவாದ ஆலோசனை அது மரணವಾಗಿದೆ. அந்த மரணத்துல, அந்த மாம்சத்துல நீங்க ஜெயிக்கவே முடியாது. ஒரு விஷயத்தை நான் மறந்துட்டேன், நான் நினைக்க மாட்டேன், நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆவியினால தான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும். ஆவியானவரால மட்டுமே நீங்க மறக்க முடியும். ஆவியானவருடைய உதவியால மட்டுமே நீங்க ஜெயிக்க முடியும். அந்த கசப்பு மாறணும்னா ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். அந்த வெறுப்பு மாறணும்னா பரிசுத்த ஆத்மனை ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. சிலர் மறக்கவே முடியாது. அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, நான் மறந்துடுறேன், அவங்களோட நான் சமாதானமா இருக்கணும், அவங்களோட நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா உங்களால உங்க மாம்ச ஆலோசனையில முடியாது. பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, உம்முடைய ஆவினால மாத்திரமே ஆகும். உம்முடைய ஆவினால மாத்திரமே ஆகும். நம்ம மறக்கணும்னா தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கணும். அப்ப ஏன் இந்த யோசேப்பு எப்படி அதெல்லாம் மறந்தாரு? இந்த யோசேப்பு எப்படி அதெல்லாம் மறந்தாருன்னா, அந்த 45வது அதிகாரத்துல சொல்லப்படுகிறது, ரொம்ப பஞ்சகாலம், பயங்கரமான ಪಂಚಕಾலம், ಭಯಂಕರವಾದ ಬರಕಾಲ. ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಬರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಪಾಡು ಇಲ್ಲ. அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல ಏನಿಲ್ಲ? சாப்பாடு இல்லை. அதனால ஐகுப்த தேசத்துல எல்லாம் கேள்விப்படுறாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ. அப்ப நினைக்கிறாங்க, ಯಾಕೋಬ್ ಯೋಸೇಪಡ ಅಪ್ಪ சொல்றாரு, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಬ. அவங்க சொல்றாங்க, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಬರ, ಭಯಂಕರವಾದ ಬರ.
ಅಷ್ಟು ಬರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ನಾವು ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಬರ கால ಹೋಗುವ தனக்கு அந்த பஞ்சகால போகிற வரைக்கும் நாம் பிழைத்து கொள்ளலாம் அப்படி நினைக்கும் போது அந்த இடத்துல வரும்பொழுது தான் இது பெரிய ஸ்டோரி. நான் உங்களுக்கு சின்னதா சொல்லிடுறேன். அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகம் ஆகுறாங்க. அப்ப சொல்றாரு, நீ என்னுடைய ಸಹೋದರன், நான் உன்னுடைய ಸಹೋದರன், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 45 ವಚನದಲ್ಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂದು 2 ವರ್ಷವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ கொய்யுவதற்காகலி அவகாசமே கிடையாது. 7 வருஷம் தேவன் பஞ்சகாலத்தை வைத்திருந்தாரு. அதுல வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த தமிழ்ல கூட நம்ம படிச்சிடலாம் 6வது வசனத்தை. தேசத்தில் இப்பொழுது 2 வருஷமாக பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது, இன்னும் 5 வருஷம் உலகும் பருப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும். எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான பஞ்ச காலத்துல யோசேப்பு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, நீங்க மன்னிக்கும் போதுதான், நீங்க மறக்கும் போதுதான் உங்களை தேவன் ஆசீர்வாதமாய் வைச்சிருப்பாராம். மற்றவர்களுக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும், மற்றவர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். அது நீங்க மறந்துடணும். ஃபர்ஸ்ட் மறக்கணுமா, ஃபர்ஸ்ட் மறந்துடணும். மறந்து நீங்க அதை மன்னிக்கும் போதுதான் ಉನ್னை ಮತ್ತವர்களுக்கு ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದமா வைப்பாராம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ படிங்க தமிழ்ல படிச்சிடுங்க. வறுமை வராதபடிக்கு அங்கே உம்மை பராமரிப்பேன், இன்னும் 5 வருஷம் பஞ்சம் இருக்கும் என்று உம்முடைய குமாரனிಗೆ யோசேப்பு சொல்ல சொன்னான் என்று சொல்லுங்கள். ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದೋಣ. ಈ ಬರಗಾಲ ತೀರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಬಡತನ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவங்க சொல்றாங்க, ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ? ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯೋಸೇಫ್ ಎಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮ ಬ್ಲೆಸ್ ಪண்றாரு, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಿಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮೃಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. நீங்க மன்னிக்கும் போதுதான் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சில காரியங்களை மறக்கும் பொழுது இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நீங்க தாங்க மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க போறீங்க. நீங்க தான் மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா, சிஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், பாஷமா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவன் எப்படி பேசினா தெரியுமா, எப்படி அப்படியே நம்ம அன்னைக்கே செத்தொன்னு போல பேசினா, நீங்க மறந்துடுங்க. அவங்கள பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. எங்க வீட்டுக்காரர் எப்படி பேசினா தெரியுமா, அதை பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. என் பொண்டாட்டி எப்படி பேசினா தெரியுமா, அதை பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. என் பிள்ளை என்ன மரியாதை கொடுக்குறான்னு தெரியுமா, அதை பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. நீங்க என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க? ஆண்டவர் உங்களோட தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் உங்களோட தான் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறாரு. நீங்க எல்லாவற்றையும் மன்னிச்சிடுங்க. கர்த்தர் உங்களை அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைப்பார். நீங்க மறக்காத வரைக்கும், மன்னிக்காத வரைக்கும், அதை நினைச்சிட்டே இருக்கிறவரெல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கவே முடியாது. நீங்க எப்போ மன்னிக்கிறீங்களோ, எப்போ மனாசே உங்களுக்குள்ள பிறக்கிறாங்களோ, எப்ராயிமும் பிறப்பான். நீங்க பழுகுவீங்க, நீங்க அபிவிருத்தி ಹೊಂದುವಿರಿ, ஆசீர்வாதವಾಗಿರುವಿರಿ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. எப்படிப்பட்ட பயங்கரமான பஞ்சகாலம் வந்தாலும் உங்களுக்கு பஞ்சகாலமே வராது. அல்லேலூயா. ಎಂತ ಬರಕಾಲ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬರಕಾಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஏன் இந்த வார்த்தை மனாஸ் அவர் எப்படி மன்னிச்சார் யோசேப்பு? யோசேப் நம்மளால மன்னிக்க முடியுமா? ஆவியின் மனுஷன் மட்டும்தான் மன்னிக்க முடியும். ஏன்னா சிலுவையில ஏசப்பா மொதல் வார்த்தை, பிதாவே இவர்களை மன்னியும். ஏசப்பா அதுதான் மொதல் வார்த்தை சொன்னார் சிலுவையில. ஏசப்பா ತಂದೆ, ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, இவங்களுக்கு அறியலிಲ್ಲ, ಮೊದಲು இவರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡು, ಕ್ಷಮಿಸು, நீங்க மன்னிக்கணும். அவன் என்ன மன்னிக்கிட்டோம், அவன் என்கிட்ட பேசட்டும், அவங்க என்கிட்ட பேசட்டும், நான் இப்படி தான் இருப்பேன். ನೈಟ್ ಎದ್ನಾ ಚಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಹೇಳು ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ அப்படின்ற ஒரு வீம்பு இல்லாமல் ஒரு அன்பு, மன்னிக்கிறதுனா அன்பு, மறக்கிறதுனா அன்பு, பிரீத்தி.
ಅವ್ರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕರೆದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಕರೆದ್ರೆ ನೀವು? ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಅವ್ರು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಎಷ್ಟು. ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏಟು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாறுங்க, உங்கள் வாழ்க்கையில் சூப்பராக இருக்கும், உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவ பிரசன்னம் அழகாக சுற்றிட்டு இருக்கும். அப்போது அந்த ராஜா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் அந்த பொண்ணை கொடுக்குறாரு அவருக்கு. ರಾಜಾ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದರೆ, 41 ಆದಿಕಾಂಡ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 38ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 38 ವಚನ, ಆದಿಯಾಗಮ 41:38 ವಚನத்தை நம்ம படிக்கலாம். ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ಈತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈತನಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು 40 ಕೂಡ படிச்சிடுங்க. ನೀನೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இது தமிழ்ல கூட படிச்சலாம். 38, 39, 40. இன்னொரு 10 நிமிஷம் தான் எனக்கு டைம் இருக்கு. அப்பொழுது பார்வோன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனைப் போல வேறொரு உண்டோ என்றான். பின்பு பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி, தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடியால் உன்னைப் போல விவேகம் ஞானம் உள்ள வேறொருவனும் இல்லை. நீ என் அரமனைக்கு அதிகாரி இருப்பாய். உன் வாக்கின்படியே என் ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி நடக்க கடவர்கள். சிங்காசனத்தின் மாத்திரம் உன்னிலும் உன் பெரியவனாய் இருப்பேன் என்றான். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பார்வோன் சாட்சி கொடுக்கிறாரு. எகிப்து தேசத்தின் பார்வோன் யோசேப்பை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாருன்னா, முதல்ல தேவ ஆவியை பெற்ற மனிதன், நீங்கெல்லாம் தேவ ஆவியை பெற்ற மனிதன், நீங்க உயர்வை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ಉಯರ್ವು ಉಂಗಳ ತೇಡಿ ವரும். ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಡಗಿಲಿಯೇ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು. யாருமே பேச மாட்டாங்க. நான் உயரணும், நான் மேல போகணும், நான் தான் வரணும், எனக்கு தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும். அதுக்கு அநேக தாரிகள் நுடுத்தா இருத்தாரு. ஆனா யோசேப்பு ஜெயில இருந்து டைரக்டா நிக்கிறாரு பார்வோன் கிட்ட. பெரிய ப்ரமோஷன் கிடைக்குது. ஹல்லேலூயா. உங்களுக்குள்ள தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்தா ப்ரமோஷனை நீங்க தேடி போக வேண்டியதே இல்லை. ப்ரமோஷனே உங்களை தேடி வரும். எல்லா உயர்வுகளும் உங்களை தேடி வரும். எல்லா உன்னத ஸ்தானங்களும் ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ஆனா தேவ ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். தேவாவி எப்படி நமக்குள்ள இருக்கும்? தேவாவியை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்றது அப்படின்னா, யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 63வது வசனம் படிச்சு நம்ம ஜெபத்துக்கு போலாம். யோவான் 6, யோಹಾನ 6:13, 63. ಬದುಕಿಸುವಂತದು ಆತ್ಮವೇ, ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೆ. ஆமென். தமிழ்ல கூட படிச்சிடலாம். ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிற வசனங்கள் ஆவியும் ஜீவனும் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மாம்சத்துல எவ்வளவுதான் போராடினாலும் உங்களுக்கு ஒரு 25% தான் உயர்வு இருக்கும், ஒரு 50% உயர்வு இருக்கும். ஆனால் ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ஒரு ಆವಿಕುರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷು ನಿಮಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. வசனம் சொல்லுகிறது ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது. கன்னடல படிச்சிடலாம். அது ಬದುಕಿಸುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಉயிர்ப்பிக்கிறது ஆவி. மாம்சம் மரணமா, ஆவி தான் ஜீவனா. அந்த ஆவிதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். படிங்க சிஸ்டர். மாம்சவு யாவதுக்கும் பருவதில்லை. தமிழ்ல சொல்லப்படுகிறது மாம்சம் ஒன்றுக்குமே உதவாதான்.
நம்ம என்ன பாரு கலர் கலராக சாரீ இன்னைக்கு எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கிறோம், எவ்வளோ டிசைனாக நல்லா ஒரு இதுவாக வந்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மாம்சம் ஒன்றுக்குமே உதவாதான். இது மாம்சம் என்ன பண்ணுகிறது? மாம்சம் நம்மளுக்கு தேவைதான், இந்த சரீரம் நம்மளுக்கு தேவைதான். ஆனால் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மா, அந்த வெளிச்சம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போ சொல்லுகிற மாம்சம் ஒன்றுக்கு உதவாது. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ஆத்மவாகியு ஜீவவாகியு அதே. யோசேப்பு அப்படிதான் வாழ்ந்தாராம். எகிப்தில் இருந்தாலும், ஜெயில இருந்தாலும், ಅಡಿಮೈತನத்தில் இருந்தாலும், ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ವಚನವೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಕಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೂ ದಾರಿಯಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ವಚನದಲ್ಲೇ ಆತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು. அல்லேலூயா. நீங்க அந்த வசனத்தை பிடித்து கொள்ளுங்க, ஆவியானவரை பிடித்து கொள்ளுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி ಇல்லாம நீங்க ಜಯಿக்க முடியாது. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಯ ವೇದವೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು, ಸತ್ಯ ವೇದವೇ ನಿಮಗೆ அதிசய. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உம்முடைய அதிசயங்களை ಕಾಣುಂಬಡಿಯಾಗಿ என் ಕಣ್களை திறந்தಳ. ವೇದத்தில் ಉಳ್ಳ அதிசயங்களை, ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳಿದೆ. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಂಗ್ ನಡೀತು ಇಲ್ಲಂಗ್ ನಡೀತು ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊರು ವಸನத்தை படிச்சு நம்ம முடிச்சிடலாம். 2 ಕೊರಿಂಥದವರು 5:17. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:17. ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು, ಇಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. தமிழ்ல கூட படிக்கலாம். இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதியதாயின. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ಅವನು எப்படியா இருக்கிறானா? ಒಬ್ಬನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಅಪ್ಪ ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಚನವು ಇರುವಾಗ ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. நீங்க ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க, நீங்க எந்த பலவீனத்துல நீங்க பயப்படவே மாட்டீங்க. அப்ப ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕು. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? எல்லாம் நூத்தனவாகி மாறுபட்டு. அப்போ நீங்கள் அந்த கசப்பு வெறுப்பு அதெல்லாம் ஆண்டுக்கு பிடிக்காது, ஆண்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நீங்கள் வந்தாலும் சொல்லணும், ஏசப்பா நாமத்தில் போ வெளியோ. நீ வந்துடும் ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ஏசப்பா வெளி. நீங்கள் சொல்லணும், ஏசுவின் நாமத்தில் போ வெளியோ. இது எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, இதோடு கூட எனக்கு ஐக்கியம் கிடையாது. எனக்குள்ள ஜீவனும் ஆவியுமான வசனம் நிறைந்திருக்கிறது. நான் புது ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು புது ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ನೀವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಗಿ. ಮನಾಸೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಎಬ್ರಾಹಿಮು ಬರ್ತಾರೆ, ಮನಾಸೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಎಬ್ರಾಹಿಮು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆನೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ವಚನ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. பழையவைகளெல்ல ஒழிந்து போயிற்று. யார் எவ்வளவு கோபமா இருக்கட்டும், யார் எவ்வளவு மனஸ்தாபமா இருக்கட்டும், நீங்க தேவனுடைய பிள்ளை, நீங்க யதார்த்தமா இருங்க. கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார், அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக வைப்பார். எல்லாரும் கண்களை முச்சி 1 நிமிஷம் நான் ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ஒரே நிமிஷம் எழுந்து நின்று நம்ம ಒಪ್ಪು கொடுக்கலாம். ಏಸಪ್ಪ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದೇವರೇ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ஒருவேளை எனக்குள்ள ஏதாவது கசப்புகள் இருந்தால் நீங்க மன்னியும் ஆண்டவரே. அந்த மனாசை எனக்குள்ள பிறக்கட்டும் ஆண்டவரே, அந்த ஜீவனுள்ள வசனங்கள் எனக்குள்ள பிறக்கட்டும் ஆண்டவரே, அக்னி அபிஷேகம் எனக்குள்ள பிறக்கட்டும் ಆಂಡವರೇ. அந்த ಮರೆತು ಮನ್ನಿக்கிற, ಮರೆತು ಮನ್ನಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಮನ್ನಿಸುವ ನೀವು சொல்லுங்க, அதை ಮರೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಕೊಡು ರಾಜ.
ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನನಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಮತ ಎಬ್ರಾಹಿಂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನಾಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಮನಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಬ್ರಾಹಿಂ ಇಲ್ಲ, ಮನಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಬ್ರಾಹಿಂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕರ್ತಾನೆ ದೇವರೇ. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ನೂತನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಗಿ பழையவைகளெல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயினது போல ஆண்டவரே. இந்த புதிய வருஷத்துல பிரவேசிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்ததற்காக நன்றி. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳೆಲ್ಲ ಲಘುವಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸು ನೀವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್.